السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور کس وجہ سے وہ جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے منع کیا تھا۔ تو چلیے میرے پیارے دوستوں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہمشکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئیں۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں اور خوبیاں موجود تھیں کہ جو عورتوں میں ہوتی ہے، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت و الفت، صبر و شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم کے پاس تخت پر بیٹھا دیا گیا، اور اسی وقت حضرت آدم بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت کے جوش میں چاہا کہ ان کو لپٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بنا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل مت کھائیے گا۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے اور شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے اور ہم جنت میں ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ رکھی تھی کہ آدم سے نافرمانی کرا کے ان کو بھی جنت سے نکلوا دوں گا۔ اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر وہ نام پڑھنے شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ اگر تو مجھے کسی طرح جنت میں لے جائے تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائیں۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری میں اپنا سر نکالا اور شیطان سے کہا
कि वह वजीफा मुझे बता दे, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। शैतान ने कहा, पहले मुझे जन्नत में पहुंचा दे, फिर बतलाऊंगा। सांप ने अपना मुंह खोला, शैतान झट से उसके मुंह में घुस गया और जन्नत में पहुंच गया। मोर और सांप से फिर बात भी न की और जन्नत में एक तरफ बैठकर रोने पीटने लगा। हजरत हवा ने पूछा, तू कौन है और क्यों रोता है? उसने कहा, फरिश्ता हूँ, तुम्हारे गम में रोता हूँ, क्योंकि खुदा तुम दोनों को जरूर एक दिन जन्नत से निकालेगा और फिर तुम मुसीबत और तकलीफ में पड़ जाओगे। इसलिए खुदा ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया है। खुदा की कसम, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। हमदर्दी से कहता हूँ कि अगर तुमने यह फल खा लिया तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी निकाले ना जाओगे। हजरत हवा को उसके रोने और कसम खाने से यकीन आ गया कि ऐसा कौन बेईमान होगा जो खुदा की झूठी कसम खाए। मुकर का रोना, झूठ बोलना, धोखा देना, झूठी कसम खाना, वादा खिलाफी करना, कीना कपट रखना, यानी जब मौका मिलेगा बदला लूँगा, और दूसरों को उजाड़ना, अल्लाह ताला से न डरना और हुक्म न मानना, हठधर्मी और जिद करना, यह सब गुनाह पहले शैतान ही ने किए। हजरत हवा शैतान के मुकर व फरेब में आ गईं और दरख्त से 3 फल तोड़े। एक आपने खा लिया और 2 हजरत आदम के पास लाई और कहा कि एक फल मैंने खा लिया और यह 2 आप खा लें। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसके खाने से मना फरमाया है। कहा, यह फरिश्ता खुदा की कसम खाता है और हमारे गम में रोता है। इससे ज़्यादा गमख्वार कौन होगा? अगर आप ना खाएंगे तो इस फरिश्ते के कहने के मुवाफिक आप जन्नत में नहीं रहेंगे और मैं जन्नत में आपके बगैर कैसे रहूँगी। इन्हीं बातों में हजरत आदम भी भूल गए और फल को मुंह में डाला ही था, हलक से नीचे भी नहीं उतरा था कि अल्लाह ताला का गजब आ गया। जन्नत के कपड़े उतार कर दोनों को नंगा कर दिया। बदन छुपाने के लिए उस दरख्त के पास पत्ते लेने जाते, वह दरख्त ऊंचा हो जाता और जन्नत की तमाम चीज़ों की तरफ से कहा जाता कि हमसे दूर हो जाओ, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके मुजरिम हो गए हो। आप खौफ, शर्म व हया की वजह से बेचैन हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। आपने यह दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम माफ़ी चाहते हैं। अगर आप हमको माफ़ ना करेंगे और रहम ना फरमाएंगे तो टोटा पाने वालों में हो जाएंगे। हुक्म हुआ, ए आदम, हमने तुमको मना किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और यह भी बतला दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके धोखे में न आना। अब इस नाफरमानी की सज़ा यह है कि तुम दोनों जन्नत से निकलो और दुनिया में जाओ। और हजरत जिब्राइल को हुक्म हुआ कि आदम और हवा को सांप, मोर और शैतान नाफरमान को जन्नत से निकाल कर दुनिया में डाल दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सबको जन्नत से निकाला। हजरत आदम को सरअंदीप, जो हिंदुस्तान में एक जजीरा था, में डाला और हजरत हवा को खुरासान में और मोर को सिस्तान, सांप को कोहे इस्फहान में और शैतान को एक बड़े खौफनाक पहाड़ में डाला। सांप बहुत खूबसूरत था। शैतान जालिम की मदद करने और लालच करने से बदसूरत हो गया और पेट के बल चलता और खाक छानता फिरता है। मोर की सूरत ही बदल गई, वह अपने पाँव देखकर रोता है। शैतान दुश्मन इंसान को यह सज़ा मिली कि लानत का तौक गले में पड़ा और जो लोग उसकी ताबेदारी करेंगे आखिरत में सबको दोजख की आग में झोंक दिया जाएगा।
مسلمانوں اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔ دیکھو، غور کر لو کہ نافرمانی کتنی بری چیز ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.